Praise the Lord. Once again, I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. ഈ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തയേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൂമിലായിരിക്കാം, അല്ല യൂട്യൂബിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി യു ഗോയിങ് ടു ലിസൺ ടു ദിസ് ലേറ്റർ. ഐ പ്രേ ദാറ്റ് ഗോഡ് വിൽ ബ്ലെസ് യു ആൻഡ് ഗോഡ്സ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ബി അപ്പോൺ യു. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേലിരിക്കട്ടെ. We have come to the conclusion of our fasting prayer. നമുക്ക് 10 ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്നു. God gave us a blessed time in His presence. And I just want to just thank the Lord. And I realized that, not only people who are part of our church alone, but there were others also who attended it and through different ways. And I got some report that, they were all blessed. ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ മാത്രമല്ല അല്ലാതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. ഞാൻ അതിനെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. We had about 11 people speak. What I did was, I wanted to give opportunities to people who normally don't get opportunities, who are not in the flyers. But we had some people who are more famous, but we had a lot of people who didn't give. So I'm so happy that it was a blessing. ഈ പ്രസംഗിച്ച ചിലർ ആദ്യമായിട്ട് സൂമിൽ പ്രസംഗിച്ചവർ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് സൂമിൽ പ്രസംഗിച്ച ആൾക്കാർ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ ആദ്യമായിട്ട് അമേരിക്കയെ പ്രസംഗിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ടൈം ദേ വർ പ്രീച്ചിങ് ടു ഇൻ അമേരിക്ക. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആരും കേൾക്കാത്ത ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ്. ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, ആക്ച്വലി ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് towards the end, as pastors came whom I have been associated when I was young, in a sense, like when I came to faith and all, and the people with whom I roamed around and we did the ministry in the initial stages. It was so heart touching to see them. അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മയൊക്കെ വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. and I believe that it was same with you also. And this is my prayer. And so I will tell you once more, right? I have no other desire. My only desire is that we all should go in eternity, and we should all be there with Jesus. And that's the primary. And the second desire is that we all should be doing and fulfilling the purpose of God, which God has given us in this world. ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം ഇവിടെ നിവൃത്തിയാക്കണം. നിത്യതയിൽ പോകണം. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിവൃത്തിയാക്കണം. ഈ ഒരു രണ്ട് മെയിൻ ഗോൾസിലാണ് ഐ ഓപ്പറേറ്റ് അണ്ടർ ദാറ്റ് തിങ്. If you have never understood me, let me be very open with you. These are the two agendas I have. I have no other agenda. These two agendas mainly. There may be some other things, but my two agenda is, I don't have an agenda to stick as the pastor for this church for long. അങ്ങനെ ഒരു അജണ്ട എനിക്കില്ല. I have no agenda to remain in pastoral ministry. I only want to do it as long as God tells me or God wants me to do. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് വേറെ അജണ്ടാസ് ഒന്നുമില്ല. My only agenda is to be with the Lord. Every one of us should serve the Lord, and every one of us should be found worthy of the calling which God has given in our lives. So that's the premise on which normally I operate, and I believe that it was a blessing. I got some real feedback, and especially I wanted to bring these missionaries because my life had been influenced listening to the experiences of many people when I was small or when I was young, and I believe that some of our folks may have been encouraged and strengthened by what you heard. I don't want to dwell too much. I was also fasting and praying for our church and all of us, and I was strengthened myself. God spoke to me. God gave me clarity. God gave me some guidance. I am so thankful to that. That would be my testimony that these days God's actually challenged me on many aspects, and I have taken some action items to be taken and carried through my life, like
coming days, I want to do those things. വരും ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളും ഈ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവാത്മാവ് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് പുട്ട് അവേ ചെയ്യരുത്. ജസ്റ്റ് ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി. സംടൈംസ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ സിമ്പിൾ തിങ്, or sometimes it may be doing something. So എന്ത് ദൈവാത്മാവ് നമ്മളോട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ തൽപരരായി അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കണം. ഐ വാണ്ട് ടു ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് യു ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? ജസ്റ്റ് ഇത് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു, ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇല്ലെന്നല്ല, ആ ഒരു മനോഭാവമല്ല. മേ ദ ലോർഡ് ഹെൽപ്പ് us. This morning I want to go into the message. I want to just continue. You had been hearing almost, I think, 18 messages we might have heard from outside speakers, if my calculation is correct, or from the time we started the fasting prayer. And I'm not going to do a conclusion message or anything like that, but I want to basically talk a message about new life. That is the title for today's message. ഇന്നത്തെ മെസ്സേജിൻ്റെ ടൈറ്റില് പുതിയ ജീവിതം, ഒരു പുതിയ ജീവിതം. Let's read Ephesians chapter 4 verses 20 to 24. എഫേസ്യർക്ക് ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 20 മുതൽ 24 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നെ ആരെങ്കിലും മലയാളത്തിലും കൂടെ വായിച്ച് സഹായിക്കണം. I'm going to read that in English here. It says that you were but that isn't what you learned about Christ. Since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from him, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. ഒന്നും കൂടെ ഞാനതൊന്ന് വായിച്ച് ലാസ്റ്റ് വേഴ്സസ്. To take off your former way of life, the old self that is corrupted by deceitful desires, to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, the one created according to God's likeness, in righteousness and purity of the truth. വായിച്ചോട്ടെ, മലയാളത്തിലുള്ള വാക്യം ആരെങ്കിലും വായിച്ചോട്ടെ. നിങ്ങളോ യേശുവിൽ സത്യമുള്ളതുപോലെ അവനെക്കുറിച്ച് കേട്ട് അവനിൽ ഉപദേശം ലഭിച്ചെങ്കിൽ ക്രിസ്തുയേശുവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയല്ല പഠിച്ചത്. മുമ്പിലത്തെ നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോകുന്ന പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് സംബന്ധമായി പുതുക്കം പ്രാപിച്ച് സത്യത്തിന്റെ ഫലമായ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതുമനുഷ്യനെ ധരിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. Amen. Today my focus of my message is going to be Ephesians chapter 4 verses 17 to 20. എഫേസ്യർക്ക് ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 17 മുതൽ 20 അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം വരെയുള്ള 32 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ മെസ്സേജ് സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. And I told you that first 3 chapters Paul puts a foundation on our position and where we are and all those things. Then he gets into the practical aspect, practical Christian life. അടിസ്ഥാനമിട്ടതിന് ശേഷം ഈ 4-ാം അധ്യായം മുതൽ പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ പറ്റിയാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ നമ്മളെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗത്താൽ താൻ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ അബൌട്ട് ഹൗ വി ആർ ഡൈവേഴ്സ് ബട്ട് വി ആർ യുണൈറ്റ്. നമുക്ക് ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഒരേ ഭവനത്തിലുള്ളവരാണ്. ഇവിടെ പേരുണ്ട്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു, നമുക്ക് പല വീട്ടുപേരുണ്ട്, പലതുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ കർത്താവിലായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആത്മീകമായി നമ്മൾ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളാണ്. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ ഫുള്ളി കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വരും നമ്മളത് റിയലൈസ് ചെയ്യും. നിത്യതയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ റിയലൈസ് ചെയ്യും നമുക്കൊരു പിതാവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അത് അത്രയും നമുക്കങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. യെസ്റ്റർഡേ നമ്മൾ വചനം കേട്ട കർത്താവിൻ്റെ ദാസന ഹൈന്ദവ മാർഗത്തിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും അല്ലെങ്കിൽ ആ പാസ്റ്ററും വൈഫ് 2 പേരും ആ ഒരു മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന. വി ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദ ടെസ്റ്റിമണി ഓഫ് എ പാസ്റ്റർ ഹൂസ് ഫ്രം എ ഹിന്ദു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് യെസ്റ്റർഡേ. He was casted out of the house. His wife didn't have parents, so basically they didn't have parents to call. അവർക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പേരൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. So but God, they realized that how much important is God the Father and the family. Probably other people who doesn't have a similar experience will not be able to experience that to that extent. You will experience, I'm not trying to say you don't experience, you will experience. പക്ഷേ അത്ര ആ ഡൈമെൻഷനിൽ ഒരുപക്ഷേ അനാഥത്വം അനുഭവിക്കാത്ത, അനാഥരായി ഒരു അനുഭവം അനുഭവിക്കാത്തവർക്ക് ഒരുപക്ഷേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. many years ago ഞാൻ
I used to be one of my first pastoral assignment. That was, I want to say the pastoral assignment was given to me in a Hindi church in North India, a Church of God church actually. This pastor was a very strict pastor. I told this story a long time ago. So he would when he goes to vacation in Kerala, he would hand over the charge to me and go. So I have to just go and conduct the service for like four weeks. In that church, the uniqueness is majority of the believers were alone in faith. There are many who are one person from that family. They live in the family. Some young people also who are alone. Only one brother is in faith, or all coming from a non-Christian background. The church was like that. So in that church, there was one thing I used to see is every day morning, if I'm not wrong, around 6 o'clock, and every day evening around 8:39. After some of them were doing business, after they have closed their shops, and they all will come to the church. Not everyone, but majority of them. And the family prayer is held in the church. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് സഭയിൽ നടക്കണം. അവർക്ക് കുടുംബത്തിൽ ആരും വിശ്വാസത്തിലില്ല, അവർ തന്നെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നവരാണ്. അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ രാവിലെ 6 മണിയാകുമ്പോൾ ചർച്ചിൽ വരും, പിന്നെ വൈകിട്ട് 8:30 9 ആകുമ്പോൾ ചർച്ചിൽ വരും, എന്നിട്ട് അവിടെയാണ് പ്രാർത്ഥന. അപ്പം ആ പാസ്റ്റർ അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ആ പാസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പാസ്റ്റർ തന്നെ ബൈബിൾ വായിക്കും. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ പുള്ളി അതിനകത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ബൈബിൾ വായിച്ച് എന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കും. ഒരു കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനും അവിടെ വീക്കെൻഡ്സിലായിരുന്നു. ഐ യൂസ് ടു ഗോ. സെയിം തിങ് വുഡ് ഹാപ്പൻ. ദേ വുഡ് കം. And whenever I am there, actually, if I am only going for to conduct the service, that doesn't happen. But I have gone there and stayed a few times to see this, watch this. കാരണം അവർക്ക് ഒരു കുടുംബമില്ല. അവർക്ക് കുടുംബമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബം ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു കുടുംബം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് there used to be people who used to come. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Where they value what family is, what their Christian family or അവരുടെ ഈ ഫാമിലി എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So, I'm going to tell you a very basic thing this morning. വളരെ ലളിതമായ ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പോകുന്നത്. ഈ മെസ്സേജ് ഒട്ടും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലായിരിക്കും, unless you make it complicated. See, the promise of the gospel is a new life. സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനം ഒരു പുതിയ ജീവിതമാണ്. ചിന്തിക്കുക, ഒന്നും കൂടെ ചിന്തിക്കുക. സുവിശേഷം നൽകുന്ന വാഗ്ദാനം ഒരു പുതിയ ജീവിതം. ചില പദങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളൊരു പുതിയ സൃഷ്ടി, നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ആരംഭം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പാടെ മാറ്റിമറിക്കും. ഇതൊക്കെ എവിടെ കേട്ടിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ്? നമ്മൾ സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങളിൽ കേട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ്. The terms like new creation, new life, new beginning, transformation, change. God will change your life. These are all things we heard in a gospel message. We no longer go to conventions with where gospel messages are preached, and if we hear a message where gospel is actually preached, we will feel bored. We will say, I know about salvation. I got saved like 20 years ago. അല്ല, 20 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കിനിപ്പോൾ സുവിശേഷം കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ സുവിശേഷം, പക്ഷേ what I have felt now is like sometimes when gospel is presented, actually my heart bubbles, and there is a bubbling happening in my heart. കാരണം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ദേവദാസൻ പാസ്റ്റർ റജി ചാക്കോ വൈകിട്ടത്തെ മെസ്സേജ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ I actually was enjoying, because ഒരു കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗത്തിൽ സുവിശേഷവും നിത്യതയും എല്ലാം പറയുന്ന പോലെ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു ആ ദേവദാസൻ പ്രസംഗിച്ചത്. So and my heart was really like, I was feeling like I'm sitting in some convention, old convention ground. കാരണം ആ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആ ശബ്ദം, അതിലുള്ള വാഗ്ദാനം, അതിലുള്ള ദൈവപ്രവൃത്തിയെപ്പറ്റി നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. So think about your own life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ. See, sometimes we notice big difference in the beginning. Sometimes we notice big difference in the beginning. Sometimes it can be challenging for people who grew up in a Christian family. ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജീവിച്ചവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു ചലഞ്ച്. എപ്പോഴാണ് ഞാൻ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചത്? എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ രൂപാന്തരം ഉണ്ടായത്? എപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചത്? ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ. ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടുപേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടതാണല്ലോ, വേറെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ആരെയും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So Friday we heard evening from Brother Stanley, who works in Jharkhand, right? So he told one thing. He is one of the biggest blessing he thinks in his life was he was born to a godly parents. So he did not do any big crime. He did not go to anything. He only went to jail because of the gospel. He did not do anything. So he doesn't have a explosive testimony to talk about his pre-Christian life. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ജീവിതത്തെപ്പറ്റി പറയാൻ
നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ ഉണർത്തുന്ന സാക്ഷ്യം തനിക്കില്ലെന്ന് താൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിൽ വന്ന് സുവിശേഷവേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് തനിക്കൊരു ശക്തമായ ഒരു ടെസ്റ്റിമണി നമ്മൾ കേട്ടു. ആ വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിമണി നമ്മൾ കേട്ടു, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ തൻ്റെ അനുഭവം. ഇനി രണ്ടാമത് പാസ്റ്റർ പോൾ നാരായൺ ഇന്നലെ ശുശ്രൂഷിച്ച ദേവദാസൻ്റെ ജീവിതം നോക്കിക്കേ. ക്രിസ്തുവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പവർഫുൾ എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല, വളരെ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, റൈറ്റ്? ഹിസ് ലൈഫ് ബിഫോർ താൻ ഒരു ഗുണ്ടയായിരുന്നു, ഒരു റൗഡിയായിരുന്നു, നാരായൺ സിംഗ് ചൗധരി എന്നായിരുന്നു തൻ്റെ പേര്, കത്തിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതായിരുന്നു, കഞ്ചാവ്, മയക്കുമരുന്ന് ഇതെല്ലാമായിട്ട് നടന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കോട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പുൽസാക്ഷി ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ പുള്ളിയുടെ കുറേ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി ആ മിഥുൻ ചക്രവർത്തി, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ, അങ്ങനൊരു ഹിന്ദിയിലൊരു സിനിമ നടൻ, ഞാനിതിങ്ങനെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വലിയ കോട്ടുമൊക്കെ ഇടുന്ന ആളാണ്, അതുപോലുള്ള നൂടിയൊക്കെ ഇത്ര നീട്ടി നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ നടന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പക്ഷേ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, when Christ came in his life, ഇന്നലെ കണ്ടില്ലേ, മുടിയൊക്കെ ഷോർട്ടായിട്ട് വെള്ള ഷർട്ട് വിട്ട് വളരെ ആ മാന്യതയോടൊരു ദേവദാസൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു. അപ്പം ഇന്നെന്നല്ല, അന്ന് തന്നെ താൻ പോയ ചർച്ചിൽ, താൻ ആദ്യമേ ചർച്ചിൽ പോയ കാര്യം പറഞ്ഞു, പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പറയാം. ചർച്ചിൽ പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഇവിടോട്ട് കയറല്ലേ, നീ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നെന്ന് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നോടൊരു പ്രൂഫ് ചോദിച്ചവർ. ദേ ആസ്ക് ഫോർ എ പ്രൂഫ്. ദ പ്രൂഫ് വാസ്, യു ഗോ ആൻഡ് കട്ട് യുവർ ഹെയർ ആൻഡ് കം, ദെൻ വി വിൽ ബിലീവ് ദാറ്റ് സംതിങ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. അങ്ങനെ താൻ പോയി മുടി വെട്ടിയിട്ട് വന്നു. കാരണം നീണ്ട മുടിയും കൊണ്ട് ചർച്ചിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ രൂപാന്തരം, തന്നെ തൻ്റെ കഷ്ടതയൊക്കെ നമ്മൾ, അപ്പം ഞാൻ അതിനെ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നതിനെ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ സം ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻലി ബർഗർ പറയുന്നതും പാസ്റ്റർ പോൾ നാരായൺ പറയുന്ന അവരുടെ ലൈഫിൻ്റെ ജേർണീസ് ആർ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബോത്ത് ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ വൺ പർപ്പസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരുടെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ്. നമ്മൾ അവരുടെ വെൻ വി ലിസൺ ടു ദ ടെസ്റ്റിമണീസ്, ഇറ്റ്സ് എ ടോട്ടൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ഫ്രം വിച്ച് ഇസ് കമ്മിങ്. മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു ഇസ്, ഡു യു റിയലൈസ് that we all have been called to a new life? നമ്മളെ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് വിളിച്ചത്. The kids who are listening to me, let me tell you, note this point in your life. The claim of the gospel, the promise of the gospel is a transformed new life in Christ. സുവിശേഷത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം, ക്രിസ്തയേശു മുഖാന്തരം നിനക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവിതം. ചിലർ പറയാറുണ്ട്, പാസ്റ്റർ എനിക്കൊരു പിടിയില്ല. ഒരു ദിവസം സ്നാനപ്പെടാൻ തോന്നി, സ്നാനപ്പെട്ടു. അത് മുമ്പും ഒന്നും വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ജീവിതം നയിച്ചു തരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഡ്രാസ്റ്റിക്കായിട്ട് വേണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മളൊന്ന് ശോധന ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ പുതിയ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്? ഡു വി ഹാവ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ അവർ ലൈഫ്? നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു സംതിങ്. പ്ലീസ് കെയർഫുള്ളി നോട്ട് ദിസ്. ആർ യു ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ വേർ യു ഹാഡ് എ ന്യൂ ലൈഫ്, but as the time passed by, you have slowly slipped into things which should not have happened? ചില ജീവിതത്തിൽ പഴക്കം സംഭവിച്ചപ്പോൾ, പഴക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അല്ല, നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ സഭയിൽ വരുന്നു, പള്ളി വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വരും, സ്വോത്രാഴ്ച ഇടും, പിന്നെ ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പോകും. ആ ഒരു ഇങ്ങനെ പോയി ഈ റൊട്ടീനിൽ ഇങ്ങനെ പോയി ആ പുതിയ ജീവിതത്തിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം, പുതിയ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? പുതിയ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആ പുതുമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും പുതിയതുണ്ടോ? നമ്മളതോ പുതുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? Okay, let's get to the scriptures now. I want to divide this portion into mainly two parts. And I want you to understand this. ഇത് ഞാൻ ഞാനൊരു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം, പണ്ട് ഒത്തിരി നാളൊക്കെ മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് ശക്തി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവേ അതല്ല. എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകണം. ഒന്നാമത് എനിക്കിത് മനസ്സിലാകണം, രണ്ടാമത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാകണം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അത് മനസ്സിലാകാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇവിടെ. നമ്പർ 1, when you look from verse 17 to 24, it talks about how to live in the community of faith. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ what change happened and how you have to live in the community of faith. വിശ്വാസത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ വ്യത്യാസവും നിങ്ങൾ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം. Number 2, when you read the rest of the verse from 25 to 32, it talks about how does old and the new life differ. പഴയ ജീവിതവും പുതിയ ജീവിതവും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ, അതിനകത്ത് വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നോക്കാം. Let's look at the first thing.
അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ അവിടെ he is presenting two things. Number one, he says Gentiles have a way of life. 17 to 19 is where it says Gentiles have a way of life. It says, therefore I say this and testify in the Lord, you should no longer live as Gentiles in the futility of their thoughts. They are darkened in their understanding, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their hearts. They became callous and gave themselves over to promiscuity for the practice of every kind of impurity with the desire for more and more. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, ജാതികളുടെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾ നയിക്കരുതേ. ജാതികളെ പോലൊരു ജീവിതം നിങ്ങൾ നയിക്കില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അവിടെ പറഞ്ഞ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്ന രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ചിലപ്പോൾ അത് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടികിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് പറയാം. ലെറ്റ് മീ ട്രൈ ടു ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് പ്രസന്റ് ടു യു. ഇറ്റ് സേസ് the Gentiles, the people who are away from God, they are darkened in their understanding. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. They are darkened. Then they are separated from the life of God. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അവർ അകന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. Their hearts are hardened. അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനം ആയിപ്പോയിരിക്കുന്നു. They have lost all sensitivity. They have lost all sensitivity. They are given to sensuality, to indulge in impurity, and they are full of greed. അപ്പം മനസ്സിലായോ? ഇതിലേതെങ്കിലും കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമല്ലാതെ ഒരു തെറ്റായ രീതിയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞു. നമ്പർ വൺ, ഡാർക്കൻഡ് ഇൻ ദർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അവരുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ല, അവരുടെ ഡാർക്കൻഡ്, എന്തൊക്കെയോ ക്ലൗഡി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, അവർക്ക് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്പർ ടു, ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ജീവിതത്തെ അവർ മാറിയിരിക്കുക. ദേ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഗോഡ്. അവർക്ക് ദൈവമില്ല. ഹാർഡനിങ് ഓഫ് ഹാർട്ട്, അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമാണ്. First service, when I think when Kevin was saying few things as he was leading the worship, he mentioned about how the hostility is increasing, how people are, and actually this is true. This is very true, and people have become impatient, and there is a lot of things during the fasting prayer. I mean, many sessions actually we prayed for this particular prayer point of how the crime and other things are increasing, how all those things are going up. So they have a hardening of heart. Then they lost all sensitivity. ഹൃദയം മരവിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കൊരു ഇതില്ല, ഒരു എത്ര കേട്ടാലും അവർക്ക് ഇതിൽ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു വെളിച്ചം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതാണ് ജാതി അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശൈലികൾ. പിന്നെ പറഞ്ഞു, ദേ ആർ ഗിവൺ ടു സെൻസുവാലിറ്റി. ജഡികമായ അനുഭവങ്ങളിൽ അവർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഡൾജ് ഇൻ ഇംപ്യൂരിറ്റി, അശുദ്ധിയിൽ അവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. അവരുടെ അകത്ത് ഗ്രീഡാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രീഡ്. See, I don't want to dwell there too much because these were the past, right? That's the past. If you are listening to my message and if you feel like one of these attributes talks about you, I want to tell you the promise of the gospel is that Jesus can change your life. ഇപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു അപ്പീൽ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ, ഞാൻ പറയുന്നത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനം തന്നെ ഇതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിന് മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റും. ദൈവത്തിന് നിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റാം. Okay, let's look at the next aspect. But Paul says you are different. Why are you different? This is not how you came to know Christ. I'm reading from verse 20. Assuming you heard about him and were taught by him as the truth is in Jesus, to take off your former way of life, the old self that is corrupted by deceitful desires, to be renewed in the spirit of your minds, and to put on a new self, the one created according to God's likeness in righteousness and the purity of the truth. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച വാക്യം. This is the verse we have read in the beginning. It says that you are different. You are not like the old way. You are not like the people in the world. You have a different way. You have a different lifestyle. You have a new life. Okay, what is this new life? You have learned when you heard, that is different. Okay, listen to my words carefully. What you learned when you heard is different. നിങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, എന്താണ് ഞാൻ കേട്ടത്? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി കേൾക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ പഠിക്കാറില്ല. ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഫ്രേസ് ഓവർ ദർ. വാട്ട് യു ലേൺഡ് വെൻ യു ഹേർഡ്. നിങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അത് വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യമാണ്. അത് സെയിം കാര്യമല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ സെയിം.
ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം, മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരികിൽ കടന്നു വന്ന് നിങ്ങൾ when you came to Christ and what you learned. See, always here to learn. എപ്പോഴും പഠിക്കാനുള്ള മനോഭാവത്തോടെ കേൾക്കണം. എന്തെങ്കിലും കേട്ടാൽ അത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള മനോഭാവത്തോടെ കേൾക്കണം. ചുമ്മാതെ കേട്ടിട്ട് പോകാനുള്ള മനോഭാവത്തോടെ കേട്ടാൽ അതിനകത്ത് വലിയ അർത്ഥമില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നോ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അതല്ല പറഞ്ഞു വന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നോ അല്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഈവൻ വെളിയിൽ നിന്നാണെ തന്നെ, ഡസന്റ് ഹാവ് ടു ബി ഓൺലി ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ല നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ള കാര്യമാണ്. അത് പഠിക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യം നമുക്ക് വേണം. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്ന സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വിഷയം, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടികൾ നിങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ when you came to Christ you were taught, നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. പഠിപ്പിച്ചത് വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചതിനകത്തൊരു വലിയൊരു വിഷയമുണ്ട്. അതെന്താണെന്നറിയാമോ? പുട്ട് ഓഫ് യുവർ ഓൾഡ് വേയ്സ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിസീറ്റ്ഫുൾ ഡിസയേഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ പഴയ ആ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ മാറ്റിക്കളയുക. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ടാത്ത പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അതിനകത്ത് ഡിസയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ചിന്തകളുണ്ട്, മോഹങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ടാത്തത് കാണാനുള്ള താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ടാത്തത് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ടാത്തടത്ത് പോകാനുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ, അതിനകത്ത് വേണ്ടാത്ത പലതുമുണ്ട്. അതിനെ മാറ്റുക. എപ്പോൾ? ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ. when you came to Christ there are desires which are not needed, which are old, which are bad, and throw those things away. അതിനെ എടുത്ത് കളയുക. Okay, now let's continue. It says that you are made new in your attitude of your mind. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതുക്കം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. You have put on the new self. You have been renewed by the Spirit. Your minds have been renewed. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആത്മാവ്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് രൂപാന്തരം വരുത്തി. See, that is, നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ, പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ, ലുക്ക്, തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ ഓൺ ലൈഫ്. അല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ സംഭവിച്ചത്? when you came to Christ, ക്രിസ്തുവിന് ഞങ്ങൾ ജീവിതം കൊടുത്തപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചില്ലേ? പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച്. എൻ്റെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്. ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്, ഞാൻ ദൈവം ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് നടന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ദാറ്റ് വാസ് എ ടൈം വെൻ ഐ സെഡ് ദെർ ഇസ് നോ ഗോഡ്, റൈറ്റ്? ആ സമയത്ത് കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വർക്ക്, I could feel it. I could really realize it, right? What was happened at that time, and നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ, what happened at that time was the Holy Spirit actually renewed your mind. Holy Spirit actually transformed you, gave you a new attitude. ഒരു പുതിയ മനോഭാവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു. വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നേരത്തെ നിങ്ങൾക്കുള്ള മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മനോഭാവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു. Christ gave you a new attitude. ഒരു പുതിയ മനോഭാവം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നില്ലേ? ഒരു പുതിയ മനോഭാവം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലേ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എത്ര പേരൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ മനോഭാവം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലേ? അല്ല, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. ഞാൻ പറയാം, അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് എ ചേഞ്ച് വിച്ച് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹാസ് ഡൺ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. ഒരു ചേഞ്ച്. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ഹാപ്പൻ. സം ഓഫ് യു ചിൽഡ്രൻ, ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു, when you have this encounter with Christ, when you come to Christ, I don't know, it may not be that much evident in your life, but I want to tell you, this is exactly what happens, right? Holy Spirit will give you a new attitude. നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഇപ്പം ഇനി പുതിയ പിള്ളേരോട് മാത്രം വന്നിട്ടില്ല. ഇഫ് യു ആർ an old person and ഇതുവരെ മനസ്സിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകൽ ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോൾ, ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ചിന്ത, നിങ്ങളുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറ്റും. ക്രിസ്തുവിൽ ഒരുവനായാൽ അവനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയോ തിയറിറ്റിക്കലി നടക്കുന്ന സംഭവമല്ല, അതെങ്ങോ ദൂരെ നടക്കുന്ന സംഭവമല്ല. അത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അത് എൻ്റെയും നിന്റെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ, മനസ്സിൽ, ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിക്രിയയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ചേഞ്ച്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് പേഴ്സണലി ഹാപ്പൻസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പുട്ട് ഓൺ ദ ന്യൂ സെൽഫ്. നമ്മുടെ പുതിയ മനുഷ്യനെ ഇടുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ആ പുതിയ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള പദം അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ സെൽഫ്. എനിക്കറിയില്ല മലയാളത്തിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. അത് കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റഡ് ടു ബി ലൈക്ക് ഗോഡ്. ഓ മാൻ, ദാറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, റൈറ്റ്? ക്രിയേറ്റഡ് ടു ബി ലൈക്ക് ഗോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ ദിസ് ടു ബി ഇൻ ദ ലൈക്ക്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഇൻ വാട്ട് ആസ്പെക്ട്? ദൈവമായിട്ടുള്ള സാദൃശ്യത്തിൽ. എന്തിലാ? ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ: റൈച്ചസ്നെസ് ആൻഡ് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത്. ട്രൂ റൈച്ചസ്നെസ് ആൻഡ് ഹോളിനെസ്, വിശുദ്ധിയിലും നീതിയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലാകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് ദൈവം
നമ്മളിൽ അതിനാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ദൈവം നമുക്ക് രക്ഷ തന്നപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ അതാണ്. എന്താണ്? The God's expectation is that in our new life, what must happen is we must have true righteousness and holiness, or in other words purity, വിശുദ്ധി നമ്മുടെ അകത്ത്, ദൈവത്തിന്റെ സത്യം, നീതി നമ്മുടെ അകത്ത്. അങ്ങനെ നാം ദൈവത്തെ പോലെ ആകുവാൻ, ദൈവത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ വരുവാൻ, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം, ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉരുവായിരിക്കുന്നു, ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ വളരുവാൻ, യേശുവിന്റെ ആ സ്വഭാവം നിങ്ങളിൽ ഉളവാകുവാൻ, അത് വളർന്നു വരുവാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ജീവിതം ദൈവം തന്നു, പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി നിങ്ങളെ തീർത്തു. God transformed you and made you to be new. നിങ്ങളെ പുതുതാക്കി തീർത്തു. You are different. You are different. നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമുള്ളവരാണ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അല്ല. Sometimes people say we have to be like others. Yeah, we are ordinary. We have nothing to blame. But when it comes to our salvation experience and what Christ has done for us, we are different. നമ്മൾക്ക് വ്യത്യാസമുള്ളവരാണ്. The time is running short. Let me quickly move to the next portion. So first thing I said, how you have to live in the community of faith, and what has actually happened is Gentiles have a different way, or people who don't have a God has a different way, but you are different. When you live in the community of faith, you are different. നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമുള്ളവരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് രൂപാന്തരമുള്ളവരാണ്. So now Paul gets into the practical aspect of how does the old differ from the new. പഴയതും പുതിയതും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ചിലപ്പോൾ നമ്മളിത് പെട്ടെന്നൊക്കെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടത്തില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ലിസൺ ടു മീ വെരി കെയർഫുള്ളി. ഓക്കെ, ഹൗ ഇസ് ദി ഓൾഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ന്യൂ? ഇഫ് യു ആർ ആസ്കിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത്, എന്താണ്, എനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. അടുത്ത 25 മുതൽ 32 വരെയുള്ള വാക്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ താഴോട്ടും വായിച്ചാലുണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് പകൽ നിർത്താം. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ദേർ. Number 1, Apostle Paul says, put away lying, no falsehood, but speak truthfully, because we are members of one body. No falsehood, speak truthfully. കള്ളം, വ്യാജം പറയരുത്, വ്യാജം പറയരുത്, വ്യാജം ഉണ്ടാകരുത്. എല്ലാത്തിലും സത്യസന്ധത ഉണ്ടായിരിക്കണം. സത്യസന്ധത. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ, ഓത്തൻറ്റിക് ആയിരിക്കണം. ഇല്ലാത്തതില്ല, ഉള്ളതുണ്ട്. ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ചെയ്യുക, ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ലിമിറ്റേഷൻസിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക. എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഓത്തൻറ്റിക് ആകുക. അപ്പോൾ കള്ളത്തരം പറയാതിരിക്കുക. സ്റ്റോപ്പ് ലൈയിങ്. അപ്പോൾ അന്ന് കള്ളത്തരം പറയാതിരിക്കുക, ഫോൾസ്ഹുഡ് ഇല്ലാതിരിക്കുക. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വൺ ചേഞ്ച് വിച്ച് വിൽ ഹാപ്പൻ വെൻ യു ആർ എ ന്യൂ ലൈഫ്, ഇഫ് യു ഗോട്ട് എ ന്യൂ ലൈഫ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ്, ഈസ് വി വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ബീയിങ് ഫോൾസ്. ചിലർ പറയാറുണ്ട്, പാസ്റ്ററെ വി ആർ ടെല്ലിങ് വൈറ്റ് ലൈസ്, ഞങ്ങൾ വെള്ള സത്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ദർ ഈസ് നത്തിങ് കോൾഡ് എസ് വൈറ്റ് ലൈ. അതുണ്ട്, ലോകത്തുണ്ട്, പക്ഷേ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഒരു വെള്ള സത്യമൊന്നുമില്ല, വൈറ്റ് ലൈസ് ഒന്നുമില്ല. ഓൾ ലൈസ് ആർ ലൈ ഓൺലി. അപ്പോൾ എന്താണ് ചിലർ പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞത് ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവനാമത്തിന് അങ്ങനെ ദൈവമഹത്വം എടുക്കുന്ന കള്ളത്തരങ്ങളൊന്നും, കള്ളത്തരം പറഞ്ഞത്, സത്യം പറഞ്ഞതല്ല, ദൈവമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി സത്യം പറയുക, കള്ളത്തരം പറഞ്ഞു. ദൈവമഹത്വം എടുക്കേണ്ട കള്ളത്തരമൊന്നുമില്ല. കാരണം ദൈവത്തിന് കള്ളത്തരം ഇല്ലല്ലോ. ദൈവത്തിന് കള്ളത്തരമില്ല, ദൈവത്തിന് മാനിപ്പുലേഷൻ ഇല്ലല്ലോ, ദൈവത്തിന് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ഈ പുതുജീവിതം നയിക്കുന്നവർ, ഈ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മാനിപ്പുലേഷനും ഒരു കള്ളത്തരവും ഒരു കപടവും ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കരുത്. ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മെസ്സേജൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വൺ തിങ് വിച്ച് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് നമ്മുടെ മെമ്മറി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് കർത്താവിനോട് ക്ഷമ വെച്ചത് അങ്ങ് കളയണം. ഇനി അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം. വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു ഇസ് വെൻ വി റിമെമ്പർ സംതിങ് വി നീഡ് ടു ജസ്റ്റ് ത്രോ ഇറ്റ് അവേ. റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദെൻ വി സേ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ. അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നോ ഫോൾസ്ഹുഡ് ബട്ട് സ്പീക്ക് ട്രൂത്ത്ഫുള്ളി. റൈറ്റ്? സത്യം സംസാരിക്കണം, കള്ളത്തരം പറയരുത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, പുതിയ ജീവിതം നമുക്ക് ലഭിച്ചെങ്കിൽ അതിന് ഒന്നാമത്തെ അടയാളം എന്നല്ല, ഒരടയാളം. അതെന്താണ്? നമ്മൾ എന്ത് സംസാരിക്കും? വ്യാജം പറയാതെ സത്യം പറയും. വി വിൽ ബി സ്പീക്കിംഗ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് നോട്ട് ലൈസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ്, ഇൻ ആങ്കർ ഡു നോട്ട് സിൻ, ഡു നോട്ട് ലെറ്റ് സൺ ഗോ ഡൗൺ വൈൽ യു ആർ സ്റ്റിൽ ആംഗ്രി. മലയാളത്തിൽ ആ പദം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്. ദേഷ്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ പദം മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ്, കോപിച്ചാൽ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പീൻ. കോപിച്ചാൽ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പീൻ. പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം?
സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുവോളം നിങ്ങൾ കോപം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോളം നിങ്ങൾ കോപം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ. ഇത് പുതിയ മനുഷ്യന്റെ പുതിയ ജീവിതം പ്രാപിച്ചവരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കോപം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടന്നാൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഇതുവരെ ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ വെളിപ്പെട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ദ പവർ ആൻഡ് the promise of the gospel has, we have not accepted that. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇൻ ആങ്കർ ഡു നോട്ട് സിൻ, കോപത്തിൽ പാപം ചെയ്യരുത്. ചിലപ്പോഴും നമ്മൾ കോപത്തിൽ പാപം ചെയ്യുന്നവരാ അല്ലേ. കോപം വരുന്നപ്പോൾ അറിയാതെ കോപം വരുമ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ പണ്ട് ഒത്തിരി കോപം വേണം. ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നു. പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിലായപ്പോൾ ദേഷ്യം കുറഞ്ഞു. പക്ഷേ ചിലപ്പം അല്ലാതെ വരാം, എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ വരും, ലൈക്ക് സംടൈംസ്. പക്ഷെ കോപം ചെയ്ത് പാപം ചെയ്യരുത്. ചിലപ്പം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അങ്ങനെ കോപ സ്വഭാവമുണ്ട്, അല്ലെ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ട്. നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോടൊന്നും പറയണ്ടെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫീലിങ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യല്ലെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള അതല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം, നമ്മൾ നമ്മുടെ അകത്ത് വല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ കോപം വരുന്ന സ്വഭാവമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ദൈവത്തോട്, കർത്താവേ ആ കോപം എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റണേ കർത്താവേ, ദൈവമേ എന്നെ ഒന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ, ലോർഡ് ട്രാൻസ്ഫോം മീ, ചേഞ്ച് മീ ലോർഡ്. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? കോപത്തിലിരുന്ന് സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കോപം വന്നാൽ പോലും അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി, അതിനൊരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്നത്തെ കോപം കൊണ്ട് നാളോട്ട് പോകാൻ നിനക്ക് പെർമിഷൻ ഇല്ലെന്ന്. അത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ? ഈ കോപം വന്നാൽ ഈ സിൻസിയറായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പോസിബിളാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കോപമായിട്ട് ആഴ്ചകൾ മാസങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റും. ചിലർ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യവുമായിട്ട് ആഴ്ചകൾ നടക്കും. അപ്പം കാരണം എന്നറിയാമോ, നമ്മൾ ദൈവസന്നിധി കടന്നു പോകും. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ഈ ചിലർ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഞാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിലോട്ട് പറയുന്നില്ല. ചിലർ ചിന്തിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോലാന്നാ പരിശുദ്ധാത്മ. അല്ലേ, നമ്മളെപ്പോലല്ല പരിശുദ്ധാത്മാ. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കർത്താവിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലാക്കാനാണ് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തിക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മളെപ്പോലെ ആക്കിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാനല്ല പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ സിൻസിയറായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കത്താവേ, ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രോസറി ലിസ്റ്റ് പ്രയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന വിഷയം മാത്രമല്ല. പക്ഷേ ദൈവമേ, നിൻ്റെ ആലോചന എന്താണ്, നിൻ്റെ ശബ്ദം എന്താണ്? ലോർഡ്, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു സ്പീക്ക് ടു മീ? ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പ്രയർ വെയർ വി ജസ്റ്റ് പ്രേ ഫോർ 10 prayer points we have and family and all and we move on. അതിനകത്തൊന്നും ദൈവം സംസാരിക്കത്തൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് തെറ്റാന്നൊന്നും പറയത്തില്ല. അത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ദൈവം എന്താണ്? അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയും, മോനെ നിൻ്റെ കോപം ഉണ്ടല്ലോ, നീ പറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ല. അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും. എനിവേ, ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഡോണ്ട് ലിങ്കർ ഓൺ വിത്ത് യുവർ ആങ്കർ. അപ്പോൾ പുതിയ ജീവിതം, ന്യൂ ലൈഫ് കിട്ടിയ ഒരാൾക്ക് ഈ ദേഷ്യം കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യണം. അത് സോൾവ് ചെയ്ത് പോകണം. ദേഷ്യത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെയാണ്? നിങ്ങളുടെ സോഴ്സ് എവിടെയാണ്? എവിടുന്ന് ആരിൽ കൂടെ ദേഷ്യം ഉണ്ട്? വേണേൽ അവരോട് പോയി ഒന്ന് സംസാരിച്ച് ചിലപ്പം മനസ്സിലാവും ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമേ അതിനകത്തില്ലായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവരോടൊന്ന് സംസാരിച്ച് ആ കാര്യം തീരാനുള്ളതേ ഉള്ളായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊരു വിഷയം ഉണ്ടായി, അപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിനോട് ഒന്നല്ല, അപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, ദേഷ്യത്തിൻ്റെ റീസൺ ഉണ്ട്. എല്ലാ ദേഷ്യം ചുമ്മാതെ വരത്തില്ലല്ലോ. ആ റീസൺ എന്താണ്? അതൊന്ന് സംസാരിച്ച്, ചിലപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങ് പോകും. ചിലപ്പോൾ ആ കാരണം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ സംടൈംസ് ഇറ്റ്സ് വെരി നോർമൽ ഇൻ ഫാമിലീസ്, വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ ഓർ എനി അതർ reason where we have, we just need to just sit and talk, or we just need to call and say, hey, this is what, is it really like that? I don't like that, right? പക്ഷേ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന reconcile life. നമ്മുടെ പുതിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണ്? വൈരാഗ്യവും ദേഷ്യവും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമല്ല നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. പിന്നെ പറയുന്നത്, ഡു നോട്ട് ഗീവ് ഡെവിൽ എ ഫുട് ഹോൾഡ്. പിശാചിനിടം കൊടുക്കരുതേ. ഓക്കെ, പിശാചിനിടം കൊടുക്കരുതേ. കാരണം ഈ ദേഷ്യം കൊണ്ട് നടന്നാൽ പിശാച് എന്ത് ചെയ്യും? ഇടർച്ച ചെയ്യും. ദേഷ്യവും വൈരാഗ്യവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള വികാരങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ വളരെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. ഞാനതിനെപ്പോഴും പലരോടും പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം, പ്രസംഗത്തിലും പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. ഈ കണ്ണാടി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കണ്ണാടി ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണാടി നോർമലാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം, അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കളറിൽ കാണാം. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാനൊരു ഡാർക്ക് ഗ്ലാസ്, ഇഫ് ഐ വിയർ എ ഡാർക്ക് ഗ്ലാസ്, എവ്രിത്തിങ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പിയറിങ് ഡാർക്ക്. And if I wear a yellow glass, everything will start appearing yellow. The only solution to that problem of yellow viewing is I need to just take off my glass if it is yellow. ഈ മഞ്ഞച്ചെല്ലാം ഇടം കാണുക. അപ്പോൾ വെള്ള സാരി എടുത്തിരിക്കുക, അല്ലെ വെള്ള സൂട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നവരെടുക്കെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയും, ഇതെന്താ മഞ്ഞ സൂട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? എൻ്റെ വെള്ള ഷർട്ട് നട്ടിട്ട് ഞാൻ പറയും, ഇന്ന് ഞാൻ ചർച്ചിൽ വെള്ള ഷർട്ടല്ല, ഞാൻ മഞ്ഞ ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്കെല്ലാം മഞ്ഞ, ബൈബിളിൻ്റെ പേജുകൾ മഞ്ഞിച്ചിരിക്കുന്നു, എല്ലാം മഞ്ഞിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം എന്നോട് എൻ്റെ പിതാവ് പറയുന്നു, ഇല്ല ഇത് മഞ്ഞയല്ല വെളുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒറ്റ സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എൻ്റെ കണ്ണാടി ഊരി മാറ്റണം. ഐ ഹാവ് ടു റിമൂവ് മൈ ഗ്ലാസസ് വിച്ച് ഈസ്
bringing this illusion or this image in front of me. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ സാരാംശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ പ്രശ്നം എവിടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ വിഷയം എവിടെ, അത് കണ്ട് നമ്മളതൊന്ന് ഡീൽ ചെയ്യുക, അതിനങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കരുത്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമോ പ്രയാസമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുക. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ സൈഡിലായിരിക്കും ന്യായം, അപ്പോൾ പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം അങ്ങ് തീരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈഡിലായിരിക്കും നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും വളരെ വേദനിപ്പിച്ച വിഷയമായിരിക്കും, ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ വിഷയമായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ. അപ്പം ദൈവം നമ്മളിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പിശാചിനിടം കൊടുക്കരുത്. കാരണം ഈ മഞ്ഞക്കണ്ണാടി വെപ്പിച്ചിട്ട് പിശാച് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ശരിക്കും കളിപ്പിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതെല്ലാം മഞ്ഞ പോലെ തോന്നും. അപ്പം so sometimes what happens is everything we see will appear to be yellow. So don't give devil a foothold. പിശാചിനിടം കൊടുക്കരുത്. പല കുടുംബങ്ങളിലും സമാധാനം കെടുന്നതിന് reason, many families the peace is gone. Why? Because you gave devil an opportunity, simple opportunity you gave. പിശാചിന് ഒരു ചെറിയ ഇടം കൊടുത്തില്ലേ? ചെറിയ വിഷയത്തിൽ ഒരിടം കൊടുത്തില്ല. ചെറിയൊരു വിഷയത്തിൽ ഇടം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് പിശാച് എന്ത് ചെയ്തു? ഭർത്താവുമായിട്ടാടി, അല്ലെ ഭാര്യയുമായിട്ടാടി, അല്ലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടാടി. പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദ പ്രോബ്ലംസ് ആർ ലിങ്കറിങ് ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ. പക്ഷേ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന അവസാനിക്കുന്ന ഈ ദിവസം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഞായറാഴ്ച, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ദൈവവചനത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, പിശാചിനിടം കൊടുക്കരുത്. ഡോണ്ട് ഗീവ് ഡെവിൽ എ ഫുട് ഹോൾഡ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. പിശാചിനിടം കൊടുക്കരുത്. ദൈവസന്നിധി വന്ന് പറ, കർത്താവേ എന്താണെന്നറിയത്തില്ല, എനിക്കൊരു വല്ലാത്ത ഫീലിംഗ്, എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഞാൻ ചിലപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൺഫസ് ചെയ്ത് പറയാം, ചിലപ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, കർത്താവേ, ഇത് എല്ലാവരോടും പബ്ലിക്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ മുറിയിൽ കയറി ചിലപ്പോൾ, കർത്താവേ എന്താ കർത്താവേ ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് തോന്നുന്നത്, കർത്താവേ അത് ദൈവികമല്ലെങ്കിൽ എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയണമേ ലോർഡ്, വൈ ആം ഐ ഫീലിംഗ് സം നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ്. ചിലപ്പോൾ ചിലരുടെ ആക്ഷൻസോ ചിലരുടെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതോ എന്തെങ്കിലും എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ അത് ശരിയല്ലല്ലോ, അത് ശരിയല്ലല്ലോ കർത്താവേ, എന്താണ് ആ ഫീലിംഗ്? ഒന്നെങ്കിൽ നീ എന്നോട് പറ, നിന്റെ ആത്മാവ് എന്നിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക, ഒന്നെങ്കിൽ അത് എന്നോട് പറ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കള. കാരണം ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് വെച്ചോണ്ട് എനിക്കൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ. കാരണം പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ കർത്താവ് നമുക്ക് പുതിയ ജീവിതം, the new life which Christ gave, you cannot have all these things. ഒരു കിച്ചടി അല്ല, ഇതൊരു സാമ്പാറിന്റെ കണക്ക് പോലെ ഈ ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക്. എല്ലാം കൂടിട്ട് എല്ലാം കൂടിട്ട് കലക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ ജീവിതം പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് വളരെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് ക്ലാരിറ്റി ഇൻ അവർ മൈൻഡ്. നമുക്കൊരു പ്രാഗൽഭ്യം ഉണ്ടാകണം. വി ഷുഡ് ഹാവ് ദാറ്റ് ഓഡാസിറ്റി when we come to the presence of the Lord to look up to him and lift up our hands and just praise God without any hindrances here. ഹൃദയത്തിൽ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ. ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ. അടുത്ത കാര്യം, ഡു നോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ടു സ്റ്റീൽ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യല്ലേ? മോഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ? ഓക്കെ, അതിനെപ്പറ്റി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് പറയാനുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ആരും കള്ളന്മാരായിട്ടുള്ളവരാരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ ഒരിടത്തും കള്ളത്തരം കാണിക്കരുത്, സ്റ്റീൽ ചെയ്യല്ലേ, അത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ. ഡോണ്ട് സ്റ്റീൽ. വാട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഗോഡ് ഗിവ് ടു ഗോഡ്. ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം. പലപ്പം ചില ജോലി ഇല്ലാഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, സംടൈംസ് when you didn't have a job you said, God, കർത്താവേ എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടിയ, കർത്താവേ ഈ വിസയുടെ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും, Lord you do something in my visa, Lord you do this, you do that, I will give this, right? Commitments എടുക്കും. So one of the biggest problem, when your income is low, small income, it's very easy to tithe. But when your income grows up, it's very difficult to tithe. Because $100 giving tithe is easy, but all of a sudden you start earning that you have 100,000 and you have to give $1,000 as, I'm just saying, $1,000 as a tithe. Like say you get 10,000 a month and you have to give 1,000. Like I'm just giving an example. Oh, 1,000. Oh, our church doesn't need 1,000. Ministries doesn't need 1,000. They only need, okay, what I will do, God, is I will give 400 max. I used to give 100, but now I got a job. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റി? 100 കൊടുക്കാൻ, 1000-ന് 100 കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം 100 കൊടുക്കാം. പക്ഷേ $10,000 അല്ലെങ്കിൽ 10,000 രൂപയുടെ ശമ്പളമുള്ള ഒരു ജോലി തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് എന്താ ആവശ്യം? സഭയ്ക്ക് വേണ്ട, നിനക്ക് തോന്നിയാലേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ, അത് വേറെ കാര്യം. സഭയ്ക്ക് എന്ത്? ഈ ചർച്ചിന് എന്താ? പാസ്റ്റർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പാസ്റ്റർക്ക് എന്താ കുഴപ്പം? അല്ല മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്തോളുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മനോഭാവമല്ല. മറിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ നീ എന്തെങ്കിലും ഉടമ്പടി എടുത്ത് അതിനകത്തൊന്നും നീ കക്കരുത്. ഡോണ്ട് സ്റ്റീൽ ഫ്രം ദാറ്റ്. പിന്നെ വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ വി സ്റ്റീൽ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഇഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർസെൽഫ് ആൻഡ് സീ ന്യൂ ലൈഫ്, നോ സ്റ്റീലിംഗ്. നൗ വർക്ക് ടു സപ്പോർട്ട് അതേഴ്സ്. അവിടെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞ ഒരു ആശയം അവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. There are a couple of places where Apostle Paul actually talks about working. എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ വർക്ക് ചെയ്യണം, ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പലയിടങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാമോ? ഹല്ലേലൂയ.
Be kind and compassionate to one another, forgiving, okay, before that, verse 28, let the thief no longer steal. Instead, he is to do honest work with his own hands so that he has something to share with anyone in need. ആവശ്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ. 2 Thessalonians 3:6-12 when you read, it talks about meeting our work to meet our own needs. നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളെ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇവിടെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു, കക്കാതെ കള്ളന്മാർ കക്ക് നിർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ സിൻസിയറായിട്ട് ഓണസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ആ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ ഉള്ള ഒരു സാധനം കൂടെ മേടിക്കാനല്ല, ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കാൻ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ വർഷം ബോണസ് ആരെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ, എനിക്കറിയത്തില്ല എത്ര പേർക്ക് ബോണസ് കിട്ടും. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ബോണസ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പോഴുള്ള എന്തെങ്കിലും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുവോ അതോ ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തിന് കൊടുക്കാൻ നോക്കുമോ? പ്രൈസ് ഗാഡ്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഡീസൻ്റായിട്ട് നിവൃത്തിയാക്കണം. അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ ലിറ്റിൽ ബോണസ് or big bonus, whatever, I don't know, COVID, ഒരു പക്ഷേ companies are struggling, ബോണസ് ഇല്ല, പേ കട്ട് ഉണ്ട്. if you don't take it in a sensitive way, I'm just giving an example here. I am very mindful about the fact that many people are struggling. I'm not asking you anything, but understand the spirit in which I'm saying this. When you get some extra money, what do you do with it? Would you do it in such a way that you will give to somebody who doesn't have? Or would you think, okay, let me spend this in some more lavishness? അത് പുതിയ ജീവി മനുഷ്യൻ്റെ പുതിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ ആളിൻ്റെ ഗുണമല്ല കേട്ടോ. എന്താ? ഇച്ചിരൂടെ നല്ല കാര്യം, ഇച്ചിരൂടെ എനിക്ക് എൻ്റെ കാറ് 5 പേർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കാം, 5 പേരെ കൊണ്ട് പോകാം, പക്ഷേ ഇത് ലക്ഷറി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇച്ചിരൂടെ ഒന്ന് ലക്ഷറിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാർ എടുക്കാം. ആരെങ്കിലും ലക്ഷറി കാർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ നിങ്ങളെ കാര്യം അല്ലി പറയുന്നത്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളൊക്കെ ലക്ഷറി കാർ എടുത്താൽ നല്ലതാണ്, ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതല്ല പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ. പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരാംശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പാഴ്ചെലവുകൾക്ക്, നമുക്ക് വേണ്ടി പാഴ്ചെലവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി, അവിടാണ് പുതിയ മനുഷ്യൻ്റെ ആ പുതുജീവിതത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെർ ദ ന്യൂ ലൈഫ് കംസ് ഇൻ ടു ആക്റ്റീവ്. ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് ഹിയർ. സോ ഹീസ് ടെല്ലിങ് വർക്ക് ടു സപ്പോർട്ട് അതേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 11 ദേവദാസന്മാരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. ഇവിടെ വന്ന് അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ, എല്ലാവരും ചെയ്യാറില്ല, എനിക്കതറിയാം, ചിലരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ആരുടെയെങ്കിലും ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി, ആരെക്കുറിച്ചെങ്കിലും ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു 1000 രൂപ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി, 1000 രൂപ കൊടുക്കുക, അവർക്കൊരു സഹായമായി മാറും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, അതെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടതെല്ലാം കൊടുക്കുക. ഇതാരും ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോകുന്നതല്ല. ഇത്രയും നാൾ ഇവിടെ വിളിച്ചതിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന 1-2 പേരല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ മാന്യമായിട്ട് ഒന്നിൽ സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ആരെ നമ്മൾ വെറുതെ പ്രസംഗിപ്പിച്ചിട്ട് വിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളവർക്ക് ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യാനോ നിങ്ങൾ പൈസ തരണമെന്നൊന്നുമല്ല. ഞാൻ ജോസങ്ങളോട് ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചർച്ചിൽ നിന്ന് ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിൻ്റെ പൈസ ദേവദാസന്മാർ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു നിയോഗം തോന്നിയാൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മളെ മാത്രം അപ്പം അല്ല, ഇനി വന്ന് പ്രസംഗിച്ചവരല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും ഇറങ്ങി കൊടുക്ക്, നോ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും പറയുന്ന ആളല്ല, ഞാൻ പൈസയുടെ കാര്യം അധികം സംസാരിക്കത്തുമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഒരു ക്രിസ്തു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് പറയട്ടെ, അൺവാണ്ടഡ് ടോക്സ്, സ്ലാൻഡർ, ഗോസിപ്പ്, അബ്യൂസീവ് ലാംഗ്വേജ്, ഇത് പാടില്ല. ഡോണ്ട് ഹാവ്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇനി അങ്ങ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. നോ അൺവാണ്ടഡ് ടോക്സ്. യു ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് അൺവാണ്ടഡ് ടോക്സ്. റൈറ്റ്? അവിടെ 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാം. പക്ഷേ then says, say what is helpful to build one another. മറ്റുള്ളവരെ പണിയാൻ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബെനിഫിറ്റ് ദോസ് ഹു ഹിയർ. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആകുന്നത്, വാട്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരെ പണിയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും. എപ്പോഴും പണിയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക, തകർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയരുതേ. തകർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലാദ്യം വരും, നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ഒരു മനുഷ്യനെ പണിയാനുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫ്രണ്ട്സ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആകല്ലേ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ആരെയും ഇൻറ്റൻഷനലി നോവിക്കരുത്, ആരെയും ഇൻറ്റൻഷനലി നോവിക്കാതെ ഓരോരുത്തരെ പണിയാനുള്ള ഒരു നല്ല കാര്യം കണ്ടാൽ നല്ല കാര്യം പറയുക, ഒരു നല്ല കാര്യം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും അപ്രീസിയേഷൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ്. ആരെങ്കിലും നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്ത് നല്ലതാണെന്ന് പറയും. ഇഫ് യു സീ സംബഡി ഡൂയിങ് സംതിങ്, സേ സംതിങ് ഗുഡ്. ദേ വിൽ ഡൂ ദാറ്റ് അഗെയിൻ വിത്ത് മോർ എനർജി. അല്ലേ?
ഇപ്പോൾ ഒരാളോട് പറയാം ഈ ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കുറച്ചും കൂടെ എനർജി ഇട്ട് അത് ചെയ്യും. ഇല്ലേ? ഞാനങ്ങനെ അല്ലേ? ചിലർ വേറെ രീതിയിൽ പോകും. പക്ഷേ ഇപ്പം ഒരാൾ പുതുതായിട്ടൊരു കാര്യം നന്നായിട്ട് ചെയ്തു, അവരോട് പറയാം എന്നാൽ അവർ കുറച്ചുകൂടെ എനർജി ഇട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം അവർക്ക് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല എനർജി ഇട്ട്. അപ്പം ആരെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്തെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് പറയുക. അപ്പോൾ വി നീഡ് ടു ഹാവ് ദറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഡു നോട്ട് ഗ്രീവ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്. ഇന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ഇനി എനിക്ക് മുമ്പിൽ സമയമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്, അത് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ദിവസം പറയാം. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്ന get rid of bitterness, rage and anger and brawling and slander, every form of malice. ഇതെന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ബിറ്റർനെസ്, വാട്ട് ഈസ് ബിറ്റർനെസ്? ബിറ്റർനെസ് ഈസ് ആങ്കർ ആൻഡ് ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ് അറ്റ് ബീങ് ട്രീറ്റഡ് അൺഫെയർലി, or it's a resentment. അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ദേഷ്യം, ഒരു ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ്, ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കളയുക. റേജ്, വയലന്റ് അൺകൺട്രോളബിൾ ആങ്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കളയുക. ബ്രോൾ, ഫൈറ്റ് ഓർ ക്വാറൽ ഇൻ എ റഫ് ഓർ നോയ്സി വേ, ഒച്ചത്തിൽ ബഹളം വെക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എടുത്ത് കളയുക. റിമൂവ് ദാറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. സ്ലാൻഡർ, the action or crime of making a false spoken statement damaging to a person's reputation. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കുന്ന കള്ളവാർത്തകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയുക. മാലിസ്, ദ ഇന്റൻഷൻ ഓർ ഡിസൈർ ടു ഡു ഈവിൽ, ഇൽവിൽ, തെറ്റായ ഒരു പ്രവൃത്തി ആർക്കെങ്കിലും എതിരെ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹമോ ചിന്ത, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്സ് വരെ അത് എടുത്ത് കളയുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗെറ്റ് റിഡ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്, റിമൂവ്, അത് എടുത്ത് കളയുക. കളയേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലായല്ലോ, എന്തൊക്കെ കളയണം. എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കളയുക. ആങ്കർ, ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ്സ്, ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റേജ്, വയലന്റ് ആയിട്ട് അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കളയുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കോർലി ചെയ്യുന്ന അനുഭവങ്ങൾ, വായിട്ടടിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, വഴക്കിടുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നോയ്സ് ചെയ്ത് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. സ്ലാൻഡർ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടോ? സ്ലാൻഡർ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം, വേണ്ടാത്തത് പറയുന്ന ആക്ഷൻസ് ഓർ ക്രൈംസ്. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, സ്ലാൻഡർ ഈസ് ദ ഹോട്ടസ്റ്റ് കൊമോഡിറ്റി സെല്ലിംഗ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ടുഡേ. ഹോട്ടസ്റ്റ് കൊമോഡിറ്റി സെല്ലിംഗ് ഈസ് സ്ലാൻഡർ. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി, അതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം, ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും ഹോട്ട് കേക്ക്സ്, ചൂടുള്ള കേക്ക് വിൽക്കുന്ന പോലെ വിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ്? മലയാളത്തിലെ വാക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പരിദൂഷണം പറയും. എന്താ സ്ലാൻഡറിന് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദൂഷണം. കിട്ടിയ ആൻറ്റി, ദൂഷണം ആ വാടാ. ഇപ്പം ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ശ്രദ്ധിക്കണേ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ. ദൂഷണമുള്ള ഒരു വാർത്ത വായിക്കുന്നതും സാധാരണയുള്ള ഒരു വാർത്ത വായിക്കുന്നതിൽ ഏതിലാണ് താല്പര്യം കൂടുതൽ? ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടെ, ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. റിമെമ്പർ, if there is a news item with some slander, scandal, something about somebody did, and there is another article which is very normal, which is talking about the beatitudes of Jesus. യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പ്രഭാഷണത്തെ പറ്റി ഒരു ദേവദാസൻ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം, അത് നിങ്ങളുടെ കൈ കിട്ടി, നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ തുറന്നു വന്നു, അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വന്നു. ഒരു ദേവദാസൻ എഴുതിയ ഒരു ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാർ, അതിനെപ്പറ്റി ഒരു പേജ് ആർട്ടിക്കിൾ. പിന്നെ വേറൊരെണ്ണം കണ്ടു, ഇന്നാള് വീണോ, അതേ ഉള്ളൊരു ടൈറ്റിൽ, എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏതാണ്ടെല്ലാം ശരിയായിരിക്കാം തെറ്റായിരിക്കാം എനിക്കറിയത്തില്ല. ഏത് വായിക്കാനാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം കൂടുതലുള്ളത്? വേർ ഡസ് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗോ? എവിടോട്ടാണ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ താല്പര്യം? ഇത് വായിച്ചിട്ട് അയ്യോ, എന്തിനാ? നീ വായിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണോ? അല്ല, നീ അത് വായിച്ചിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഒരു ചെറിയൊരു രസം, പിന്നെ 2 പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു, പിന്നെ 2 പേരോട് അത് പറഞ്ഞു, അതിനൊരു രസം. പക്ഷെ മറ്റു വശത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിർമ്മലമായി മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നിത്യതവാദയിൽ നടത്തുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ? അത് കാരണം ഇത് ജഡത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്, ജഡത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ദിസ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ്. ബിറ്റർനെസ്, റേജ്, ബ്രോൾ, സ്ലാൻഡർ, മാലിസ്, ഇതെല്ലാം ജഡത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളായതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഈസ് അതിങ്ങനെ നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ട്രൈ ടു ഹിറ്റ് ആൻഡ് പുഷസ്. അപ്പോൾ ആ സ്വഭാവങ്ങളെ മാറ്റി, it says that be compassionate and forgiving just as Christ God forgave you. അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷനിൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കമ്പാഷനേറ്റ് ആകുക, ക്ഷമിക്കുന്നവരാകുക, ക്ഷമിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരാകുക.
എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം നമ്മളെ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ. ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം നമ്മളെ ക്ഷമിച്ചത്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഗോഡ് ഫോർഗേവ് us. കർത്താവ് നമ്മളെ ക്ഷമിച്ചല്ലോ. കർത്താവ് നമ്മളെ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നമ്മളും കമ്പാഷനേറ്റായി ഫോർഗിവിങ് ആകുക. യു ആർ കോൾഡ് ടു എ ന്യൂ ലൈഫ്. നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു പുതിയ ജീവിതമാണെന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ പഴയ ലൈഫ് അല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറയണം. ഇല്ല, ഈ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഈ വീഡ്സ് നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിലൊക്കെ കാണും, നമ്മുടെ സമ്മറിലൊക്കെ വീട് നമ്മുടെ ലോണിൽ പൊങ്ങി വരുന്ന പോലെ, ഇഫ് ദർ ഇസ് സം വീഡ്സ് ഓഫ് these weeds coming up somewhere in our life, spray something over it, right? Weed killer, and the weed killer is the Bible. Word of God is our weed killer. നമ്മുടെ ലൈഫിലെ വീഡ് കില്ലർ ആരാണ്? ദൈവവചനം. ഈ ദൈവവചനം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എല്ലാ കളകളും നശിച്ചു പോകും. കളകളെ വളർത്തരുതേ. കളകൾ വളർന്നാൽ നിങ്ങളുടെ യാർഡ് വളരെ മോശമായിരിക്കും കാണാൻ. നിങ്ങളുടെ യാർഡിൽ കളകൾ വളർന്നാൽ നിങ്ങളുടെ യാർഡിനെ കണ്ടിട്ട് മനുഷ്യർ പറയോ വൃത്തിയായിട്ട ഒരു യാർഡ്. അതേസമയം നല്ല പച്ചപ്പുള്ള ഒരു കള പോലും ഇല്ലാത്ത നോ വീഡ്സ്, ആ യാർഡിനെ കണ്ടുമ്പോൾ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും. നല്ല യാർഡ്. നമ്മുടെയൊക്കെ നെയ്ബർഹുഡിൽ ചില യാർഡ് കാണുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കും. ചിലത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇവരെന്താ ഒരു ശ്രദ്ധയുമില്ല, ഇങ്ങനെ കാളകളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക. ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ്. അവർ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഈസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Let people look at us and see no weeds in us. Let them see greenery in us, which is only provided through the transforming power of Christ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ നിർമ്മല സുവിശേഷം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രൂപാന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ പച്ചപ്പ് പിടിച്ചിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കളകളില്ലാതിരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും കളകൾ പിശാച് കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജഡത്തിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നെങ്കിൽ അതിനെ ദൈവവചനവും പ്രാർത്ഥനയും പരിശുദ്ധാത്മാവും എന്നുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ കൂടെ അതിനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതുജീവൻ ക്രിസ്തുവിലുള്ളത് നയിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. May the Lord help us to lead a new life in Christ. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയ്ക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. I know this time is a little bit മുമ്പോട്ട് പോയി എങ്കിലും ഈ വചനം വായിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ വളരെ ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ട് തോന്നി. സോ ഐ വാസ് ഓൾസോ ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു ഷെയർ ദാറ്റ് വിത്ത് എവരി വൺ ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ ബ്ലെസ്സിങ്. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ക്രിസ്തു ജീവിതത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട്? ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് കേം ഇൻ ടു യുവർ ലൈഫ്? ക്രിസ്തു ജീവിതത്തിൽ വന്നത് സന്തോഷമുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട്? ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ ഹാപ്പി ദിസ് മോർണിംഗ് ദാറ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹാസ് കം ടു യുവർ ലൈഫ്? ക്രിസ്തു ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സന്തോഷമുള്ളവരുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഒരു നിമിഷം let us just thank the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus for coming into my life and changing my life. Hallelujah, hallelujah. കാണാൻ ഒരു സുന്ദരവുമല്ലാത്ത മനോഹരമല്ലാത്ത ഹല്ലേലൂയ കാട് കേടിക്കിടന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം മാറ്റിമറിച്ച് മനോഹരമായ വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു യാർഡ് പോലെ പോലെ നമ്മളെ ആക്കി തീർക്കുന്ന ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി. Hallelujah. He transforms us, he changes us, he moves everything out of our life. The word of God cleanses us. ദൈവവചനം നമ്മളെ ക്ലെൻസ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ അകത്ത് രൂപാന്തരം വരുത്തുന്നു. ദൈവാത്മാവിന്റെ രൂപാന്തരം ഇന്ന് പകൽ സംഭവിക്കട്ടെ. ആത്മാവിനാൽ മനസ്സിൽ നടക്കുന്ന രൂപാന്തരം, വചനത്താൽ പ്രാപിക്കുന്ന കഴിവുകൾ, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രൂപാന്തരം, അതിന്ന് പകലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. നമുക്ക് നമ്മളെ സമർപ്പിക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു പാട്ടിന്റെ ഇരടികൾ പാടി നമുക്ക് സന്തോഷിച്ച് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. I am so glad Jesus set me free. I am so glad Jesus set me free. I am so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Once again, Satan had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, but
but Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Hallelujah. हालेलुया. शैतान ने मुझे बांधा था, लेकिन यीशु ने मुझे छुटकारा दिया. मैं आनंदित हूं. I am so glad. The devil had me bound, but Jesus set me free. പിശാചനെ കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ യേശു എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു, പുതുജീവൻ തന്നു. അവൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let us pray. Gracious